Hi students, how are you? I think must. Today's session we'll discuss its most important concept in this chapter. I think this is not a part of this chapter. This is heart of this chapter and we'll discuss relation to the optical isomerism. काय म्हणून आपण त्याला ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. हा एवढा इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे की बऱ्याच वेळेला सीईटी असेल, नीट असेल, जेई असेल आणि इव्हन आपली बोर्ड एक्झाम असेल याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जातातच. ओके, आता हा पार्ट आपण त्या पार्टमध्ये आपला काय स्टडी करायचं आहे ते स्टेप बाय स्टेप आपण डिस्कस करूया. इन फर्स्ट स्टिरिओ आयसोमेरिझम, then will be chiral carbon, chiral molecule, then will be chirality, and finally optical isomerism, and then will be optical activity. All these things are most important things, and I perfect you in this all parts. आता आपल्याला एवढा परफेक्ट करायचंय की हा पार्ट तुम्हाला विसरला नाही पाहिजे, दररोज आठवलाच पाहिजे. ओके, हा. इन्हें भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, ये याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं. एवढं तुम्हाला परफेक्ट करायचं, हे प्रत्येक दिवशी तुम्हाला तुमच्या नजरेसमोर हे आलेच पाहिजे. लेट्स कंटिन्यू. इन फर्स्ट इज ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. हा जो ऑप्टिकल आयसोमेरिझम आहे तो स्टिरिओ आयसोमेरिझमचा एक प्रकार आहे. आता स्टिरिओ आयसोमेरिझम आपण 11th स्टँडर्डला डिस्कस केले होते. त्याच्यामध्ये आपण डिटेल स्टडी केला होता. तो म्हणजे कुठला, तर सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम मीन जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. सिस अँड ट्रान्स आयसोमेरिझम, रिमाइंड इट. आता हा ऑप्टिकल आयसोमेरिझम म्हणजे नेमकं काय आहे किंवा स्टिरिओ आयसोमेरिझम म्हणायचं कुणाला, ते आपण ह्या टर्म्स डिस्कस झाल्यानंतर ते दोघांवरती पण फोकस करूया. आता त्याच्यामध्ये पहिली टर्म मला कन्सिडर घ्यायचे ती म्हणजे कायरल कार्बन. काय म्हणलं मी? कायरल कार्बन. कायरल कार्बन कुठला आला? कायरल कार्बन. आता व्हॉट इज मीन बाय कायरल कार्बन? लेट अस टेक वन एक्झाम्पल. I write here one example. CH3, CH, Cl, CH2 and CH3. आता हा अल्किल हलाइड आहे. कुठे आहे? अल्किल हलाइड. हा जर मी Cl हाईड केला तर हा 4 कार्बन ॲटमचा जो ग्रुप आहे त्याला आपण काय म्हणतो? हा कार्बन Cl ज्या कार्बनला अटॅच आहे तो कोणते? 2 डिग्री आहे. हा कोणते? 2 डिग्री. सो called as secondary butyl chloride. Secondary butyl chloride. But its IUPAC name. According to IUPAC system, this Cl attached, Cl bonded carbon is an lowest possible. Lowest possible. From this side 1 and 2 number. From this side 1, 2 and third number. Which is lowest possible? This side 1, 2, 3 and 4. Now second carbon atom carries chlorine group, so called as 2 chloro, and 4 carbon atoms alkane is butane, called as 2 chlorobutane. Okay, then this is 2 chlorobutane. Now let us take the next example. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये how many number of carbon atoms? 4. 1, 2, 3 and 4 carbon atoms. Now it is the first carbon, called as C1 carbon. This C1 carbon bonded to 1, 2, 3 hydrogen and 1 this group. हा जो कार्बन आहे तो किती ऑदर ॲटमला अटॅच आहे? 3 हायड्रोजन आणि एक हा ग्रुप आहे. दिस कार्बन बॉन्डेड टू फर्स्ट हायड्रोजन, second and third, and fourth one is CH, Cl, CH2, CH3. कुठला हा फर्स्ट कार्बन. लेट अस टेक द सेकंड कार्बन. आपण दुसरा कार्बन ॲटम घेतला, हा C2 घेतला, 2 नंबर कार्बन घेतला आपण. आता दिस कार्बन बॉन्डेड टू 1 मिथाइल ग्रुप, 1 हायड्रोजन, 1 क्लोरीन and 1 this group means ethyl group. Remember, this carbon bonded to 1 methyl, 1 hydrogen, 1 chlorine and 1 ethyl groups. Okay, let us write here. First one is CH3, second one is hydrogen, third one is Cl and fourth one is CH2, CH3.
Let us concentrate on third carbon. This carbon is bonded to two hydrogen, one this group, and fourth one is CH3. C3 carbon bonded to, first one is CH3, then two hydrogens, and finally bonded to CH, Cl, and CH3. This carbon bonded to one methyl, two hydrogen, and one this group. Now fourth carbon, C4 carbon, is bonded to this carbon, three hydrogen and one this group. Three hydrogen and one this group, CH3, CH, Cl, and CH3. Dear students, now observe these four carbons and its attached groups. What are similarities, what are differences? In C1, C3, and C4, here three atoms are same. Here two attached atoms are same. Here three attached atoms are same. If any carbon carries at least two same atoms or groups, remind one, any carbon which carries two or more than two same atoms or groups, this carbon is called as symmetric carbon. कुणाला म्हणलं मी सिमेट्रिक? असे कार्बन्स की ज्यांना अटॅच असणाऱ्या चार बॉन्ड पैकी दोन ग्रुप किंवा दोनपेक्षा जास्त ग्रुप सारखे असतील त्यांनाच आपण काय म्हणतो? त्यांना म्हणतो आपण सिमेट्रिक कार्बन आयटम. काय म्हणायचं? सिमेट्रिक कार्बन आयटम. लेट अस concentrate on second. It's most important. C2. This attached to four different group of atom, and group of atom. Means any carbon which carries four different, if they are atoms or group of atoms. जर एखादा कार्बन, इथं बघा, जर एखादा कार्बन चार वेगवेगळ्या, काय सांगतोय मी, चार वेगवेगळ्या ॲटम किंवा ग्रुप्स बरोबर ती लिंक झाला तर त्याला काय म्हणू आपण? कायरल कार्बन. आता आपण आपल्या आपल्या थिंग्स वरती आलो. कोणाला म्हणलं मी कायरल कार्बन? असा कार्बन जो चार डिफरंट ॲटम्स किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम्सला काय झालेला आहे, तो बॉन्डेड आहे किंवा लिंक आहे. किंवा आपण असंही म्हणू शकतो, इन मॉलिक्यूल. कशामध्ये? इन मॉलिक्यूल कार्बन कॅरीज फोर डिफरंट ॲटम्स और ग्रुप्स. लेट अस सी इट सिंपल. दिस कार्बन कॅरीज four different, one is methyl, other is hydrogen, third one is Cl, and fourth one is CH2, CH3. This carbon carries four different atoms and groups in this molecule. So this carbon is known as chiral carbon. This known as chiral carbon. लक्षात येते chiral carbon म्हणजे काय? लक्षात यायलाच पाहिजे आणि कधीही विसरायचं नाही. मगाशी मी सांगितलंय, इन्हें भूल जाना. ओके. आता हा जो कार्बन आहे तो काय आहे? तो चार डिफरंट ग्रुपला अटॅच आहे म्हणून आपण त्याला काय म्हणलं? कायरल कार्बन. दिस कायरल कार्बन इंडिकेटेड बाय asterisk mark on it. This indication of asterisk mark is chiral carbon, also called as asymmetric carbon. काय म्हणून आपण त्यांना? असिमेट्रिक कार्बन. आता असिमेट्रिक कार्बन आपला क्लिअर झाला. नेक्स्ट कन्सेप्ट आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे कुठला? लेट्स कॉन्सन्ट्रेट हिअर. कायरल मॉलिक्यूल. आता एखादा मॉलिक्यूल कायरल होण्यासाठी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कोणती आहे? दे मस्ट हॅव्हिंग कायरल आयटम. इट्स मे बी कार्बन. Means chiral molecule must having or must contain chiral atom. And another thing for chiral molecules is non-superimposable. आता नॉन सुपर इम्पोजिबल आणि सुपर इम्पोजिबल नेमके प्रकार काय आहेत ते आपल्याला डिस्कस करायचे. अतिशय महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे विद्यार्थी मित्रांनो, की आपण सांगितले की कायरल मॉलिक्यूल होण्यासाठी कायरल आयटम असायला हवा, म्हणजे तो आयटम चार डिफरंट ग्रुप्स बरोबर ती बॉन्डेड पाहिजे. दुसरं महत्त्वाचं कोणतं? तर नॉन सुपर इम्पोजिबल. काय म्हणलं मी? नॉन सुपर इम्पोजिबल. लेट अस रिमाइंड इट. कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल आयटम
अँड नॉन सुपर इम्पोजिबल. आता हे सुपर इम्पोजिबल अँड नॉन सुपर इम्पोजिबल काय ते आपण बघूया. आता सुपर इम्पोजिबल म्हणजे काय की समजा मी काय केलं, इथे एक ग्लास घेतला. लेट्स टेक वन एक्झाम्पल. इज कंटेंट ऑर्डर. आता हा जो ग्लास आहे, लेट अस टेक इट्स मिरर इमेज. हा मिरर आहे, हा काय मिरर आहे. याची जर मी मिरर इमेज घेतली, आरशामध्ये बघितली, इमेज कशी येणार आहे. सेम याच्यासारखी येणार आहे. जर समजा मी मूव्ह करत 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 याच्यावरती प्लेस केला, काय केलं, हा जो ग्लास आहे तुम्ही आहे असा मूव्ह करत करत इथं घेतला तर याच्यावरती परफेक्टली मॅच होतो. परफेक्टली काय होतो, मॅच होतो. मीन्स दिस थिंग परफेक्टली मॅच्ड टू इट्स मिरर इमेज. दिस थिंग परफेक्टली मॅच्ड टू इट्स मिरर इमेज. सो दे आर कॉल्ड ॲज सुपर इम्पोजिबल. काय म्हणून आपण त्याला, सुपर इम्पोजिबल. लेट अस टेक वन एक्झाम्पल. दिस इज ग्लास and now its mirror image. Let us take mirror here. दोघांच्या मध्ये आपण एक मिरर ठेवला. आता हा जरी आपण बघितला तर सेम याचा मिरर इमेज कोणता आहे, हा आहे. दोन्ही पण इमेजेस तुम्हाला या बाजूनं सारख्या दिसतात. इकडून तुम्ही बघितल्यानंतर दोन्ही पण कशा दिसतात, मिरर इमेजेस सारख्या. मी ही इमेज मूव्ह करत 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 याच्या पुढे नेली. आता पलीकडून जर बघितलं तर फक्त तुम्हाला एकच थिंग दिसते, म्हणजे दिस वन मॅच्ड विथ दिस वन. हे दोघं पण परफेक्टली काय झाले, मॅच झाले. झालं ना परफेक्टली मॅच. याला काय म्हणायचं, सुपर इम्पोजिबल. काय म्हणायचं, सुपर इम्पोजिबल. कोणत्या थिंगला तुम्ही सुपर इम्पोजिबल म्हणणार, इफ मॉलिक्यूल ऑर एनीथिंग इज परफेक्टली मॅच्ड विथ इट्स मिरर इमेज. काय सांगितलं, एनीथिंग ऑर एनी मॉलिक्यूल परफेक्टली मॅच्ड टू इट्स मिरर इमेज. एखादी अशी गोष्ट किंवा अशी थिंग जी त्याच्या मिरर इमेजला परफेक्टली मॅच होते, त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार, सुपर इम्पोजिबल. काय म्हणणार तुम्ही याला, सुपर इम्पोजिबल. मी आताच एक्झाम्पल घेतलेलं परत रिमाइंड करतोय. हा आपण एक कप घेतला, त्याची ही मिरर इमेज आहे. हे दोन्हीचे मिरर इमेज आहे. मध्ये मी मिरर ठेवला, इथं मिरर, हा मिरर ठेवला. जर मी हा मूव्ह करत 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 त्याच्या पुढे आणला, काय होतं, या साईडनं दोन्ही पण एक सारखे दिसतात आणि इट्स मॅच परफेक्टली. इट्स मॅच परफेक्टली. सो कॉल्ड ॲज सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. लेट अस टेक अनदर एक्झाम्पल. हा छोटा सोफा आहे, हा मी घेतला आणि याची मिरर इमेज घेतली. याची मिरर इमेज हीच येणार आहे, म्हणजे थोडक्यात ही मिरर इमेज आली. ही काय आहे, इट्स वन थिंग अँड इट्स मिरर इमेज. दिस थिंग परफेक्टली मॅच्ड टू इट्स मिरर इमेज. आता राईटला जी मी पकडलेली आहे माझ्या राईट हँडला, तिची इमेज ही परफेक्टली आहे, कन्सिडर्ड ॲज मी इन द मिडल मिरर. देन वी मूव्ह दिस स्लोली अँड मॅच परफेक्टली. ही काय झाली, परफेक्टली मॅच होते. परफेक्टली काय होते, मॅच होतोय. सो दिस इज सुपर इम्पोजिबल कन्सेप्ट. आया ध्यान में, काय म्हणलं आपण याला, सुपर इम्पोजिबल कन्सेप्ट. लेट अस टेक नॉन सुपर इम्पोजिबल. आता नॉन सुपर इम्पोजिबल म्हणायचं कशाला, सिंपल आहे ते पण. हा आपला राईट हँड आहे, काय आपला हा राईट हँड आहे. ह्याची मी मिरर इमेज घेतली. काय होणार आहे, मिरर इमेजला हा जो थंब आहे तो कुठं जाणार आहे, या बाजूला येणार आहे. ही त्याची मिरर इमेज आहे. म्हणजे आपल्या राईट हँडची ऑलवेज लेफ्ट हँड ही मिरर इमेज आहे. काय सांगितलं मी, समजा मिरर इमेज पुढे पकडलं मी, राईट हँडची ऑलवेज लेफ्ट हँड ही मिरर इमेज आहे. ही दोघांची मिरर इमेज आहे. मी हा मूव्ह करत 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 काय केला, याच्यावरती ठेवला. आता बघा याच्यामध्ये काय फरक जाणवतोय, मॅच परफेक्टली झालंय. हा थंब कुठे आहे बघा, हे जाणवतोय हा, म्हणजे डज नॉट मॅच परफेक्टली. डज नॉट मॅच परफेक्टली. लेट अस समजा मी या पद्धतीने घेतला हा राईट हँड, ओके. याची मिरर इमेज कशी दिसणार आहे, या पद्धतीने. मी हा इकडं मूव्ह केला, हा पण इकडं मूव्ह होणार आहे, अशा पद्धतीनं. हा काय आहे, राईट हँड आहे, हा काय आहे, लेफ्ट हँड आहे. ह्या राईट हँडची ही लेफ्ट हँड मिरर इमेज आहे. मी हा मूव्ह केला, दोन्ही एकमेकावरती आले. परफेक्टली मॅच झाले का हो, नाही झाले ना. परफेक्टली मॅच झाले का,
नाही झाले आणि यालाच आपण म्हणू शकतो नॉन सुपर इम्पॉसिबल. अँड दिस थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट टू मेक द कायरल मॉलिक्यूल. विच थिंग्स नॉन सुपर इम्पॉसिबल. काय म्हणलं मी? नॉन सुपर इम्पॉसिबल. लेट अस टेक अनदर एक्झाम्पल. दिस सोफा मागाचाच आहे, फक्त मी असा घेतला. आता ह्याची मिरर इमेज काय येणार आहे? यासारखी. अशी येईल का? नाही येणार. ही जी बाजू आहे ती आपल्याला मिररमध्ये या पद्धतीने दिसणार आहे. आता मी काय केलं, परत हा मूव केला या पद्धतीने, याच्यावरती आणला, इथं आला. आय परफेक्टली मॅच, डज नॉट मॅच परफेक्टली, दिस मॅटर्स. हा मॅटर करतो. देन दिस थिंग्स आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल. काय म्हणून आपण त्याला? नॉन सुपर इम्पॉसिबल. इन अवर सराउंडिंग सो मेनी थिंग्स आर सुपर इम्पॉसिबल अँड नॉन सुपर इम्पॉसिबल. लेट अस टेक वन बॉटल्स एक्झाम्पल असेल, किंवा आपल्या डेली आपण शूज, चप्पल्स यूज करतो. दोघांचे जोड बघा, चप्पल आणि शूजचे या पद्धतीने असतात. मॅच होतात का परफेक्टली? डज नॉट मॅच परफेक्टली. त्यांचा शेप सारखा आहे. काय सांगितलं मी? मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स, त्यांचा शेप सारखा आहे, पण बदल कुठे आहे? डज नॉट मॅच परफेक्टली. समजा हा एक शू आहे आणि हा एक शूज आहे, किंवा एक चप्पल आहे, एक चप्पल आहे. मी एकावरती एक ठेवली तर काय होतं? ह्या अंगठ्याच्या बाजू साईडला जातात. म्हणजे हे काय झालं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस. मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन दिस चॅप्टर. सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल. कुठल्या थिंग्सला तुम्ही सुपर इम्पॉसिबल म्हणलं? दोज थिंग्स आर परफेक्टली मॅच्ड to its mirror image. It's called as superimposable. What is non-superimposable? It's very simple. Those things which do not match perfectly to its mirror image. Let us take example here. And here mirror. ओके, ह्याच्यामध्ये काय झालं? समजा आपण यांच्यामध्ये एक रिंग पण ड्रॉ केली इथं. फ्रॉम दिस साइड फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड. फ्रॉम दिस साइड फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड इथे येणार आहे. इन दिस मॅच 1 2 3 फ्रॉम राईट साइड, बट लेफ्ट साइड 1 2 अँड 3. दिस इज डिफरन्स. हा डिफरन्स मॅटर करतो. दिस थिंग्स आर non superimposable, these things are superimposable. So chiral molecule must contain one chiral atom and molecule having non superimposable perfectly with its mirror image. Suppose this example which contain chiral atom. आता हा कायरल ॲटम आपण असं इमॅजिन करूया. त्याच्या मिरर इमेजला हा परफेक्टली मॅच होतोय का? होत नाहीये. म्हणून आपण त्याला काय म्हणूया? नॉन सुपर इम्पॉसिबल. आणखीन आपण कायरल मॉलिक्यूल संदर्भात डिटेल्स मध्ये बघूया. लेट अस टेक एक्झाम्पल ऑफ दिस 2-chlorobutane. This 2-chlorobutane is generally represented as this carbon, this methyl group, then this hydrogen, this Cl and C2H5. Now this I will combine this group CH2 CH3. This is example of 2-chlorobutane, and this 2-chlorobutane carries one asymmetric carbon. याच्यामध्ये काय? वन asymmetric carbon आहे. This carbon bonded to one methyl, one hydrogen, one chlorine and one C2H5. Must remember this carbon having 4 single sigma covalent bond. ह्या कार्बनच्या चारी पण व्हॅलन्सी कुठल्या आहेत? तर सिंगल सिग्मा कोव्हलंट बॉन्ड्स आहेत. कुठल्या टाइपचं हायब्रिडायझेशन आलं? रिमेंबर, sp3 hybridized. This carbon is sp3 hybridized. Now sp3 hybridized carbon having geometry. कुठली जॉमेट्री असते sp3 ला? सिंपल. कुठली जॉमेट्री आहे? टेट्राहेड्रल. कुठली असते? टेट्राहेड्रल. and it is represented by this one carbon
this methyl group, this chlorine, C2H5 and H. हे टेट्राहायड्रल अशा पद्धतीने रिअरेंज करतात. कशा पद्धतीनं? या पद्धतीनं. आता हा जो टेट्राहायड्रल आहे तो जनरली 3 डायमेन्शनल आहे. तो कसा आहे? 3 डायमेन्शनल. आता 3 डायमेन्शनल टेट्राहायड्रल दाखवायचा कसा? तो कसा बघितला जातो ते पण मी तुम्हाला सांगतो. These tetrahedral molecules having this center हा एक ट्रायंगल आहे. या पद्धतीने बघा 1, 2 and 3 हा ट्रायंगल आहे. आपण ट्रायपॉड स्टँड बघतो ना आपण याच्यामध्ये केमिस्ट्री लॅबमध्ये ट्रायपॉड स्टँड वरती आपण हिटिंगसाठी वापरतो. ह्या 3 आहेत 1, 2 and 3. दिस 3 and 1 इज टॉप. हिअर इज द कार्बन. हा काय आहे? कार्बन आहे. हे त्याचे 3 आहेत. हे 3 डायमेन्शनली आपण अरेंज करतोय म्हणजे स्पेसमध्ये. हा सेंटरला मी कार्बन पकडला. काय घेतला? हा कार्बन. याच्या स्पेसला पूर्णपणे स्फिअर, पूर्णपणे स्पेसमध्ये हे बाकीचे 4 अरेंज झालेत. कसे अरेंज झालेत? टेट्राहायड्रली. त्यांच्यामध्ये बॉन्ड अँगल कुठला असतो? 109 डिग्री 28 मिनिट किंवा त्याच्या नियर. हा कार्बन आहे. त्याचे हे 3 बॉन्ड्स आणि हा कुठं आला? टॉपला. त्याच्यामध्ये हा एक बघा इकडे मी दाखवतोय तो आणि हा. हे दोघं पण एका प्लेनमध्ये आहेत. दोघं पण काय? एका प्लेनमध्ये. म्हणजे हा CS3 आणि Cl. सपोज इमॅजिन दिस इज वन प्लेन. हा जो बोर्ड आहे तो एक प्लेन आहे. ह्या बोर्डच्या प्लेनमध्ये हा पण आहे आणि हा पण आहे. हे दाखवतो मी. दिस कार्बन, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज क्लोरीन. हे एका प्लेन मध्ये झालंय. हा प्लेन मध्ये आहे. आता मी परत तेच दाखवतोय. हा कुठे आहे? तर या बाजूला इथं. हा वरती घेतला मी कोणता? मिथाइल आणि हा काय आहे? क्लोरीन आहे. हा जो मी दाखवतोय म्हणजे कुठला? हा C2H5 तो प्लेनच्या बाहेर आहे म्हणजे पुढे. इथे पुढे दिसतो ना तुम्हाला? हा प्लेनच्या बाहेर आहे. तो दाखवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं? तर या ठिकाणी बोल्ड लाईननं किंवा या प्रकारच्या वेजनं दाखवावं लागतं. याला वेज म्हणतात. हा कोण आहे? हो C2H5 आहे. कोण आहे हा? C2H5. ओके. हा दाखवला आपण C2H5. आता हा जो हायड्रोजन आहे परत रिमाइंड करा. हे मी 3 दाखवले. हा आणि हा एका प्लेन मध्ये वरचा मिथाइल. हा फ्रंटला आला कोणता? C2H5. हा जो दाखवतोय मी हा कुठे गेला? बॅकला गेला. तो कोणता असणार? हायड्रोजन. अँड इट्स विल बी शोन ॲज लाईक दिस. हा काय? हायड्रोजन. दिस वुड बी विथ डॉटेड लाईन्स. काय म्हणून आपण त्याला? डॉटेड लाईन्स ऑर डॉटेड वेज. काय म्हणून आपण त्याला? डॉटेड वेज. दिस इज वेज फॉर्म्युला. दिस इज वेज फॉर्म्युला. दिस CS3 and CS3 represented by just normal single lines are one plane. आणि हा वन प्लेन मध्ये आहे. दिस बोल्ड इंडिकेटिंग इन फ्रंट अँड दिस इंडिकेटिंग बॅक. समजा हे जे प्लेन आहे ते मी फक्त असं केलं. पॅरल घेतला आपण अर्थला. होतं की याच्यामध्ये CS3 आणि CS3 या प्लेन मध्ये येतील. हा C2H5 अपला जाणार आहे आणि हायड्रोजन डाऊनला येणार आहे. मीन्स दिस 3 डायमेन्शनली अरेंज. त्याला आपण म्हणतो टेट्राहायड्रल जॉमेट्री. आता आपण याची मिरर इमेज घेतली. याची काय घेतली आपण? मिरर इमेज. हा मिरर आहे. हा काय आहे? मिरर आहे. बघताय ना आरशामध्ये? सेल्फी काढताना. हा मिरर इमेज आहे. हा ह्याची सेल्फी काढतोय. ह्याची काय करतोय? सेल्फी काढतो. काय होतं? हा जो क्लोरीन आहे आपण सेल्फी काढताना काय होतं? आपला जो राईट आहे तो लेफ्ट दिसतो. लेफ्ट आहे तो राईट दिसतो. सेम यांचं पण तसंच आहे. इमॅजिन दिस टेकिंग सेल्फी. टेकिंग सेल्फी. ह्याची ही मिरर इमेज आहे. काय होणार आहे? हा कार्बन इथं कॉन्स्टंट आहे. हा मिथाइल ग्रुप ॲज इट इज आहे. हा Cl या बाजूला येणार आहे. हा जो Cl आहे कुठे येणार आहे? आता कुठं होता? हा राईट साईडला होता. कुणीकडे आला? तो लेफ्ट वनला आला. टेक Cl. हा C2H5 कुठे? लेफ्टला आहे. तो कुठे जाणार आहे? राईटला. This hydrogen also
backside, also backside. Observe these two examples. This is 2-chlorobutane and this is mirror image of 2-chlorobutane. हा कोण आहे? 2-chlorobutane आहे. हा कोणते आहे? 2-chlorobutane आहे. ही त्याची काय आहे? मिरर इमेज आहे. This mirror image, this molecule having one asymmetric carbon. Also this is one asymmetric carbon. Here this asymmetric carbon means it's chiral carbon and its mirror image is superimposable or non superimposable. This mirror image समजा आपण मूव करत करत याच्यावरती नेली काय होणार आहे? नॉन सुपर इम्पोजिबल. बघा ही मी घेतली, मूव करत 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 याच्यावरती ठेवली. हा सीएल या बाजूला येणार आहे. कुठे येणार आहे? सीएल त्या बाजूला. ही इमेज मी मूव करत 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 याच्यावरती प्लेस केली. इमॅजिन दिस थिंग्स. This Cl will be on that side and this Cl will be here. Then that does not match perfectly, so called as non-superimposable. काय म्हणून आपण त्याला non-superimposable. And this is chiral molecule. होल काय झाला? chiral molecule. chiral molecule म्हणायचं कधी? त्याच्यामध्ये chiral कार्बन ॲटम असला पाहिजे आणि तो त्याच्या मिरर इमेजला नॉन सुपरइम्पोजिबल पाहिजे. रिमेंबर वन. कोणाला कायरल मॉलिक्यूल म्हणणार? ते कंटेन कायरल कार्बन ॲटम अँड दे नॉन सुपर इम्पोजिबल टू इट्स मिरर इमेज. टू इट्स मिरर इमेज. परत बघा इकडं. कायरल मॉलिक्यूल होण्यासाठी कायरल ॲटम हवा. कायरल मॉलिक्यूल होण्यासाठी कायरल ॲटम हवा, नॉन सुपर इम्पोजिबल पाहिजे. कायरल मॉलिक्यूल होण्यासाठी कायरल ॲटम हवा, नॉन सुपर इम्पोजिबल पाहिजे. So let us remember thing: chiral atom non-superimposable, chiral atom non-superimposable, chiral atom non-superimposable. Let us make the definitions of chiral molecule. Chiral molecule contain chiral atom. Chiral molecule contain one chiral atom. Chiral molecule contain one chiral atom and non-superimposable perfectly. Non-superimposable perfectly to its mirror image. To its mirror image called as chiral molecule. Chiral molecule contain chiral carbon atom and it non-superimposable to its mirror image called as chiral molecule. Most important things: 2-chlorobutane, 2-chlorobutane. These two things are chiral atom and chiral molecule. Understand it? समजते? Okay. काय सांगितलं कायरल कार्बन? मग रिमेंबर, कार्बन इन मॉलिक्यूल विच कॅरीज 4 डिफरंट ॲटम्स ऑर ग्रुप्स कॉल्ड ॲज कायरल कार्बन. कायरल मॉलिक्यूल म्हणलं की दोन थिंग्स समोर यायला पाहिजेत: कायरल ॲटम अँड नॉन सुपर इम्पोजिबल. कायरल मॉलिक्यूल कंटेन कायरल ॲटम अँड इट्स नॉन सुपर इम्पोजिबल परफेक्टली टू इट्स मिरर इमेज. टू इट्स मिरर इमेज. लेट अस नेक्स्ट कन्सेप्ट, कायरॅलिटी. काय म्हणून आपण त्याला? कायरॅलिटी. चायरॅलिटी, नॉट चायरॅलिटी, इट्स कायरॅलिटी. चला आणखीन एक नाव ठेवलंय. आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये नाव खूप ठेवतात. हँडेडनेस. काय म्हणून आपण त्याला? हँडेडनेस. आता हा काय प्रकार आहे कायरॅलिटीचा? सिंपल आहे. दिस कायरॅलिटी इज सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन. ही काय आहे? रिलेशनशिप बिटवीन कोणामध्ये? सीएम. कोण? सीएम, यूटी, नॉट उद्धव ठाकरे. कायरल मॉलिक्यूल. काय म्हणून आपण त्याला? कायरल मॉलिक्यूल. रिलेशनशिप बिटवीन कायरल मॉलिक्यूल अँड इट्स mirror image. Most important thing, what is chirality? It is simple relationship between CM means chiral molecule, not UT. कोण सांगितलं मी? It is chiral molecule and its mirror image. And its mirror image. Remember one, chirality is relationship between chiral molecule and its mirror image is similar to relationship between right and left hand. थोडक्यात काय?
कायरल मॉलिक्यूल आणि त्याच्या मिरर इमेजमध्ये रिलेशन कुठलं पाहिजे, तर ते रिलेशन पाहिजे राईट हँड अँड लेफ्ट हँड. इट्स सिम्पल. राईट हँड अँड लेफ्ट हँड मीन्स नॉन सुपर इम्पोजिबल. सो व्हॉट इज कायरॅलिटी? लेट अस हियर. Relationship between chiral molecule and its mirror image is similar to relationship between right hand and left hand. असे मॉलिक्युल्स ज्यांची मिरर इमेज आणि त्यांच्यामध्ये रिलेशन कुठले, जे राईट हँड मध्ये आहे आणि जे लेफ्ट हँड मध्ये आहे, म्हणजेच कोणतं, नॉन सुपर इम्पोजिबल रिलेशन. त्याला आपण काय म्हणूया, कायरॅलिटी. आणि याला आपण म्हणतो हँडेडनेस. मिनिंग ऑफ हँडेडनेस, राईट हँड अँड लेफ्ट हँड रिलेशन. येते लक्षामध्ये, राईट हँड अँड लेफ्ट हँड रिलेशन. परत मी रिमाइंड करतोय, कुणाला म्हणलं आपण कायरॅलिटी. इट्स सिम्पल. आपण सांगितलं हे रिलेशन आहे कुणामधलं, तर कायरल मॉलिक्यूल आणि त्याच्या मिरर इमेजमध्ये. कशामध्ये? कायरल मॉलिक्यूल आणि त्याच्या मिरर इमेजमध्ये. कोणतं रिलेशन आहे? इज सिमिलर टू रिलेशनशिप बिटवीन राईट हँड अँड लेफ्ट हँड. राईट हँड अँड लेफ्ट हँड. राईट हँड अँड लेफ्ट हँड. इट्स नोन ॲज कायरॅलिटी. इट्स नोन ॲज कायरॅलिटी. And now we'll concentrate here optical isomerism. These two are optical isomers, also called as stereoisomers. ह्या दोघांना तुम्ही ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणू शकता किंवा स्टिरिओ आयसोमर्स म्हणू शकता. आता आयसोमेरिझम, आयसोमेरिझम कशाला म्हणतो आपण आयसोमेरिझम? रिमाइंड करा 11th स्टँडर्डची डेफिनेशन. दोज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला but different their structural formula. Must remember that thing. Those organic compounds having same molecular formula but different structural formula. But here this both having same molecular formula. Both having same molecular formula. यांचा molecular formula जर आपण सांगितलं तर कार्बन किती आहेत? 3 आहेत. CS3. हायड्रोजन किती आहेत? 5, 6, 7, 8, 9. C3H9Cl. दोघांचाही ते हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. स्ट्रक्चर पण सेम आहे. ते हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. काय बघतोय आपण? ऑप्टिकल आयसोमेरिझम बघतोय किंवा स्टिरिओ आयसोमेरिझम बघतोय. ते हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. कसले आयसोमर्स आहेत? मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पण सारखे आहे आणि स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला पण सारखे आहे. तुम्ही तर काय सांगितलं होतं? डिफरंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आहे का इथं? नाही. मग काय डिफरन्स आहे तोच बघायचा आहे. सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, बट डिफर ऑर डिफरन्स इन देअर. डिफर इन देअर खूप महत्वाचं आहे. हा कार्बन आहे, ह्याच्या ह्या स्पेसमध्ये, मगाशी मी सांगितलं हा कार्बन आहे, त्याच्या स्पेसमध्ये भोवताली हे 3 आणि हे 4 हे ॲटम कुठं लिंक झालेले आहेत? त्याच्या स्पेसमध्ये अरेंज झालेले आहेत. हां, आणि ह्या ॲटमच्या स्पेसमध्ये अरेंज होण्यामध्येच डिफरन्स आहे. ते डिफर इन देअर स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड दी कायरल ॲटम. अराउंड दी कायरल ॲटम. लेट अस हियर. आता ह्या कार्बनच्या स्पेसमध्ये बघा, हा टॉपले, हा लेफ्टले, हा फ्रंटले, हा काय आहे? बॅकले. तेच मी मिरर इमेज घेतली. हा जो राईटला होता तो लेफ्टला झाला. हा कुठे? राईटला. तो काय झाला? लेफ्टला. टॉपचा टॉपला राहिला. आणि हे दोघं हे कुठं होते? दोन्ही पण जे लेफ्टला होते ते कुठं गेले? राईटला गेले. कुठे गेले? राईटला गेले. म्हणजे थोडक्यामध्ये ह्यांची स्पेसमध्ये अरेंजमेंट वेगवेगळी. Cl हिअर राईट हँड, Cl हिअर लेफ्ट हँड, C2H5H hydrogen here left side and their right side. Now these differ in their arrangement around the space. कार्बनच्या स्पेसला किंवा सराउंडिंगला ते कसे अरेंज होतात त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. रिमेंबर वन, व्हॉट आर स्टिरिओ आयसोमेरिझम, व्हॉट आर स्टिरिओ आयसोमर्स फर्स्ट. दे हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, सेम मॉलिक्युलर, सेम स्ट्रक्चरल. They having same molecular formula, same structural formula, but differ in their arrangement or spatial arrangement around the atom. Around the atom. Remember one, what is mean by stereoisomerism? They having same molecular formula, they having same structural formula, but differ in their spatial arrangement. Differ in their spatial arrangement of atoms to the chiral atom.
इज नोन ॲज स्टिरिओआयसोमेरिझम. लक्षात आलं स्टिरिओआयसोमेरिझम कुणाला म्हणलं? त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखा असतो, त्यांचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला सारखा असतो, मग फरक कुठं असतो? त्याच्या भोवती जे अरेंज झालेले ॲटम्स आहेत त्यांच्या अरेंजमेंटमध्ये डिफरन्स आहे, त्याला आपण काय म्हणूया? स्टिरिओ आयसोमेरिझम. आणि त्यांनाच आपण म्हणतो तिथं ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. काय म्हणतो आपण? ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. व्हॉट आर ऑप्टिकल आयसोमर्स? व्हॉट आर ऑप्टिकल आयसोमर्स? ऑप्टिकल आयसोमर्स हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, बट डिफर इन देअर अरेंजमेंट. आपण त्याला काय म्हणूया? स्पेशल अरेंजमेंट. काय म्हणू आपण त्याला? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ atoms or groups around chiral carbon atom. कोणाला म्हणलं? मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स ऑप्टिकल आयसोमेरिझम, they having same molecular formula, same structural formula, but difference in their specially arrangement atoms or group of atoms around the asymmetric or chiral carbon atom. हे दोघं पण एकमेकाचे काय आहेत? तर ऑप्टिकल आयसोमर्स आहेत. दोघं पण एकमेकाचे काय आहेत? ऑप्टिकल आयसोमर्स आहेत. आता ऑप्टिकल आयसोमर्स आणि हा जो फिनॉमिनन आहे याला आपण काय म्हणतो? ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. काय म्हणतो आपण? ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. आता ऑप्टिकल आयसोमेरिझम होण्यासाठी आणखी एक गोष्ट महत्वाची. कोणती गोष्ट महत्वाची? द ऑप्टिकल आयसोमर्स हॅव्हिंग ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. काय म्हणू आपण त्याला? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. आणि आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, काय सांगितलं मी? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी हे थिंग स्टडी करायचे, जी कुणासाठी इम्पॉर्टंट आहे? ऑप्टिकल आयसोमेरिझम साठी. आता आपण इथे सांगितलं की याची मिरर इमेज घेतली की त्यांच्यामध्ये डिफरन्स कुठं आला? अरेंजमेंटमध्ये. कशामध्ये आला? अरेंजमेंटमध्ये. आपण त्याला जनरली ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणलं, पण कुठलाही कंपाऊंड ऑप्टिकल आयसोमेरिझम शो करण्यासाठी यांच्यामध्ये काय पाहिजे असते? तर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. नेक्स्ट लेक्चर बिलकुल मिस करू नका. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय त्याच्यामध्ये परफेक्ट करणार आहे. ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दी ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. इट इज वन पार्ट ऑफ दी स्टिरिओ आयसोमेरिझम. इन फर्स्ट ऑल ऑफ स्टडी chiral atom. What is mean by chiral atom? Let's we clear it simply. Atom in molecule or carbon in molecule which carries 4 different atom or groups called as chiral carbon atom. Now we discuss about the second things is chiral molecule. Second things is chiral molecule. In chiral molecule, this molecule must contain chiral atom and this molecule non-superimposable to its mirror image. Non-superimposable to its mirror image means chiral molecule relation about chiral atom and non-superimposable mirror images. Now we will discuss last chirality. It is simple relationship in between chiral molecule and its mirror image. It is similar to relationship between our right hand and left hand called as handedness. Called as handedness. And finally we will discuss the optical isomerism having same molecular formula, same structural formula, but difference in their spatial arrangement of atoms or group of atoms. Okay, एवढ्या लेक्चरला खूप झालंय. हे खूप महत्वाचा पार्ट आहे. आणखीन पुढच्या लेक्चरला हा काही आपण रिमाइंड करूया, पण हे तुम्ही परफेक्टली वाचा आणि इन्हें भूल जाना जाना इथे लक्षामध्ये. ओके, बाय, टेक केअर.